Hello students, in this class we are going to learn about methods of preparation of haloalkanes. Methods of preparation of haloalkanes. In order to understand this, you need to know the bond property of carbon halogen bond. That is, I have done it in previous lecture, so please go through that and then watch this one so that you will easily understand the preparation methods of haloalkanes. In this preparation method, we used several substrates. We use alcohols first. From alcohols, then we use from alkenes. We prepare haloalkanes and haloarenes from alkenes, alcohols, and we do by free radical halogenation, and the last one will be halogen exchange method. Halogen exchange method. Here, the preparation of haloalkanes from alcohols is very much important in the context of Darzin's process. Darzin's process ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ it is very much important because it is an industrially useful process. Industrial process ಮತ್ತೆ it is the easy way to prepare or it is the efficient way to prepare haloalkanes. ಹಾಗಾಗಿ it is very much important. And then by halogen exchange method, there are two named reactions. One is Finkelstein reaction. The other one is Schwartz reaction. So these three reactions are very much important, but that doesn't mean they are not important. In alkenes, we will study about anti-Markovnikov rules and the Karash effect. So please go through GOC, General Organic Chemistry of first year General Organic Chemistry na ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. Because in order to understand Markovnikov addition ಮತ್ತೆ Karash effect ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ you need to know the basics of Markovnikov and Karash effect. ಹಾಗಾಗಿ please go through this one. General Organic Chemistry ಓದ್ತಾ ಇರಿ. Today we will start about alcohols. Alcohols ಇಂದ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ, if haloalkanes were prepared by alcohols, they are prepared by several methods. One of the methods is by using haloacids. Haloacids with alcohol. Haloacid in the sense HX. In the sense it is HX. HX ಅಂತಂದ್ರೆ it can be HCl, it can be HBr, it can be HI, or it can be HF also, but HF is not used in any reactions. HF na use ಮಾಡೋದ reaction ಅಲ್ಲಿ because of its high reactivity and it is a weak acid. HF is a weak acid, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ. So coming to next, haloacids with haloacids ಮಾಡ್ತೀವಿ. Next, phosphorus halides. If we treat alcohol with phosphorus halides will get haloalkanes. Phosphorus halides ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? Those are PX3 and PX5. ಇಲ್ಲಿ PX3 PX5 ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ PCl3 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, PBr3 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, PI3 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, and again PCl5 ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. We are not going to use PI5 and PBr5 ನ we are not going to use ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ we are not going to use because of their unstability nature. ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಮೇಜರಲ್ಲಿ ಮೇಜರಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಈ ನಾಲ್ಕು ಮಾಡ್ತೀವಿ. So then again, after haloacids with alcohols and phosphorus halides, go. So the next process is by thionyl chloride. Thionyl that is means SO. Thionyl chloride, SOCl2. ಈ SOCl2 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಮೆಥಡ್ ಏನಿದೆ, that is called as Darzin's process ಅಂತ. ನಾವು ನೇಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಾರ್ಜನ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾರ್ಜನ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ,
we use thionyl chloride with alcohols to prepare haloalkanes. It is an industrially important process because the byproducts are usually gases. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the one which is remaining in the reaction mixture will be the desired compound, desired haloalkane ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ it is the most efficient method ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ in the preparation of alcohols. So next, if you have to deal with haloacids ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ನಾವು. Next we will start the preparation of haloalkanes by haloacids with alcohols. So our topic is about preparation of haloalkanes by alcohols. ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಲೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ. ಹ್ಯಾಲೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಫಾರ್ಮ್ HX ಅಂತ ಹೇಳಿ. HX ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ, HCl ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ HCl, HBr ಆ್ಯಂಡ್ HI. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ನಾನು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ HF ಅಂತ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವೈಲ್ ಯೂಸಿಂಗ್ HCl ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ a catalyst. ಎಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಲೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಇಂದ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಅ catalyst ರೇಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಂಟು. ಯಾಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೆರಾಸ್ ಇನ್ HBr ಆ್ಯಂಡ್ HBr ಮತ್ತು HI ದೇ ಆರ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದೆಮ್ ಬೈ ಸಮ್ ಮೆಥಡ್ ಇನ್ C2 ಅಂದ್ರೇನು, ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ HBr ಮತ್ತು HI ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಟ್ ಸಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್. HI ಮತ್ತು HBr ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿ Br2 ಮತ್ತು I2 ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಯೂಸ್ HBr ಮತ್ತು HIನ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದೆಮ್ ಬೈ ಇನ್ C2 ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಲೇಟರ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ಸ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ, ಆಲ್ಕೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲೋರೋ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಹ್ಯಾಲೋ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಾದರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ HCl. ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರಬೇಕಾದ್ರೂ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಲೋರೋ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ HCl. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಬೈ ದ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. So that is nothing but ROH ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. This is alcohol group. General representation of alcohol is ROH ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Next, if you add HCl here, HCl ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ then here this OH group is replaced by chlorine. ಈ OH group ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ಕ್ಲೋರಿನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, if OH is replaced by chlorine that will form RCl, that is alkyl chloride plus HOH. HOH is nothing but H2O. ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ ದ ಬಾಂಡ್ ನೇಚರ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ನೇಚರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಪ್ಲಿ ಬೈ ಹಾರ್ಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಓ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಬಾಂಡ್ ನೇಚರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ HCl is also polar ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಪ್ಲಸ್. ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಮೈನಸ್. ಈಗ ವೆನ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಅಲ್ಲ, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವುದು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಔಟ್. ಇದು ಆಚೆ ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದಟ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಇದು ಡೆಲ್ಟಾ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕಾಂಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಅಥವಾ ಇಟ್ ಕಾಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ವಿತ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಮೈನಸ್. ಅಗೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಗದಲೇ ಇರೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಬಾಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅದು ಯಾವುದ್ರ ಹತ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಬಾಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಹಿಯರ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ವಿಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್
ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇರೋ ಥರ ದಟ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುವಂಥ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆದರೆ ಅಗೇನ್ ಈ OH ಗ್ರೂಪ್ ಏನಿದೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಚ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಜಾಯ್ನ್ ವಿತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಂತ ಬೇಕಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫ್ರಮ್ ವಾಟರ್. ಯೂಶಲಿ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈಸ್ ಈಸಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲೂ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ವಾಟರ್. ಏನಕ್ಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ. H2O ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಆಲ್ಕೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ದೆರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ROH ಬಾಂಡು ClOHನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ದಿಸ್ ಬಾಂಡ್. ಯಾವುದನ್ನು? ROH ಬಾಂಡ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ Cl ಇಲ್ಲೇ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗಾದರೆ Cl ಬಂದು ಇಸ್ ಇಟ್ ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ OH ಬಾಂಡ್, ROH ಬಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ROH ಬಾಂಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅದು ಬಾಂಡ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಲಿವಿಸ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಲಿವಿಸ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟರ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಲಿವಿಸ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ZnCl2 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ zinc does not involve in this reaction. ಹಾಗಾಗಿ ಜಿಂಕ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜಿಂಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ನ, ವಿಚ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಲಿವಿಸ್ ಆಸಿಡ್. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ತನ್ನ ಕಡೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ZnCl2. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟರ್, ಅಂದರೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಆಗ ಈ ಬಾಂಡ್ ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಬಾಂಡ್ ಗೆಟ್ಸ್ ವೀಕರ್. ವೀಕ್ ಆಯಿತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೈನ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇದರ ಪಕ್ಕ ಬಂದರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಬಾಂಡ್ ವಿತ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ದ್ಯಾನ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಹಿಯರ್, ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ 4 ವೇಲೆನ್ಸಿ ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಂಡ್ ಇರೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯನ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಡೀಲ್ ವಿತ್ SN1 ಆ್ಯಂಡ್ SN2 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ZnCl2 is used to weaken ROH ಬಾಂಡ್. ಈ ಬಾಂಡ್ನ ವೀಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ZnCl2ನ. ಏನಾದರೂ ನೇಚರು, ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಲಿವಿಸ್ ಆಸಿಡ್. It acts as Lewis acid and accepts electron pair from oxygen. ಆ ಮೂಲಕ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವೀಕನ್ಸ್ ದ ROH ಬಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಆಲ್ಕೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಕ್ಲೋರೋಆಲ್ಕೇನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ZnCl2 ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಕಬೇಕಾ ಸರ್ ನಾವು? ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ನ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವೆನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋವಂಥ ನೇಚರ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ ROH ಬಾಂಡ್ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಬಾಂಡ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ OH. Whereas ಇದನ್ನು if I increase one more carbon, it is attached to only one carbon, that is primary ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದನ್ನ if it is secondary, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯೂಸ್ ZnCl2. ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನ. ಬಟ್ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಕೇಸಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಇಫ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ಟರ್ಷಿಯರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಥವಾ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ಷಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್. ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ, CH3 ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ದಟ್, ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಐ ರೈಟ್ ದಿಸ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. So this is primary carbon. Which one? This one. This one is primary carbon. This one is secondary carbon, and this one is tertiary carbon. ಇದನ್ನ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂತೀವಿ, ಇದನ್ನ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂತೀವಿ, ಇದನ್ನ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಪ್ರೈಮರಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ವಿತ್ 2 more carbons, then it is secondary. If it is attached with 3 carbons, then it is tertiary ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು, if we want to replace OH by Cl, OHನ Cl ಇಂದ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಬಾಂಡ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ನೇಚರ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಬಾಂಡ್ದು ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಈ ಬಾಂಡ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ವೀಕ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ?
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟರ್ಷಿಯರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ. ಈಗ ನಾನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಈ ಬಾಂಡ್ನ ವೀಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಯಾವ ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ವೀಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಬಾಂಡ್ ವೀಕ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ವೀಕನ್ ದಟ್ ಬಾಂಡ್. ಆ ಬಾಂಡ್ನ ವೀಕನ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಇನ್ ದೀಸ್ ಟು ಕೇಸ್ ಬಾಂಡ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಯೂಸ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ZnCl2 ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಯಾವುದು ಪ್ರೈಮರಿ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡರಿಯಲ್ಲಿ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಟರ್ಷಿಯರಿ, ದಿಸ್ ಬಾಂಡ್ ಈಸ್ ವೀಕರ್ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ನೇಚರ್. ಅದು ನೇಚರಿಂದನೇ ವೀಕ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ವೀಕ್ ಆಗಿದೆ ನಿನ್ನೆ ಮಾಡಿದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲೆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ಲೋ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ಲೋ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ರಿಪಲ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹತ್ತಿರ ಇರುತ್ತೆ. ವೆರಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ದಿಸ್ ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್. ಗೊತ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹೇಳೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್. ವೆರಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಟರ್ಷಿಯರಿ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ದೇ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಬಾಂಡ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಾಂಡ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ. ಅದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. 1 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಜನರೇಷನ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯನ್ ಒಂದು ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯನ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಜನರೇಟ್ ಅ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯನ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ತನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೊರಟೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಜನರೇಟ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ವೆರಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್, ಅಗೈನ್ ದ ಸೇಮ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, CH3H. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಗೈನ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೊರಟೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಅಗೈನ್ ಜನರೇಟ್ಸ್ ದ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ secondary, this is primary, and again in this case also you will get a carbocation ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ, ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯನ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಕಡೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಸೇಮ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯನ್. ಯು ನೋ ದಟ್ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯನ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ದ್ಯಾನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾನ್ ಪ್ರೈಮರಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ರ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇದ್ರದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಫಾರ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯನ್, ಟರ್ಷಿಯರಿ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯನ್. ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಮ್ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯನ್. ವೆರಸ್ ಇದ್ರ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್, ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯನ್. ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಸಮ್ ಏಜೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಇದು ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರೇಕ್ ದಿಸ್ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯನ್. ವೆರಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರೈಮರಿಲೂ ಕೂಡ ಯು ನೋ ದಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯನ್ ಇಸ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯು ನೋ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಬರೆದೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ನೀಡ್ಸ್ ZnCl2, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ, ಪ್ರೈಮರಿ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡರಿಯಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಟರ್ಷಿಯರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಟರ್ಷಿಯರಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಆರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಎನಿ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ, ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ZnCl2 ಕೆಲಸ ಏನು, ZnCl2 ಕೆಲಸ ಏನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಆರ್ ಟು ವೀಕನ್ ROH ಅಲ್ಲಿ ಈ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ವೀಕನ್ ಮಾಡೋದೇ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿರೋ ಬಾಂಡ್ ವೀಕ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೀಕನಿಂಗ್ ಆಫ್ ROH ಬಾಂಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡರಿಯಲ್ಲಿ ವಿ ನೀಡ್ ZnCl2 ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್, ಟರ್ಷಿಯರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿತೀವಿ,
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ. So if we have to write a general reaction ಬರೀಬೇಕು ಅಂದರೆ CH3 CH2 OH. You know that this is a primary carbon. So this is primary alcohol plus what we are going to add HCl. You know that primary ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ you need to add catalyst. Catalyst is nothing but ZnCl2. ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, OH ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, Cl ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. So that is CH3 CH2 Cl. ಸರಿನಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್, ಆಲ್ಕೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವುದಿದು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಥೇನ್, ಹಾಗಾಗಿ ಈಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಉಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ವಿ ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಅಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೋಟಾನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ H2 ವಾಟರ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್ CH3 OH plus HCl. Always, since we are preparing alkyl chlorides ಅಥವಾ chloroalkanes ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ you need to consider hydrogen chloride, that is HCl ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ. ಯು ನೋ ದಟ್ ಸೆಕೆಂಡರಿನೂ ಕೂಡ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಈ ಬಾಂಡ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಹಾಗಾಗಿ you need to add catalyst ZnCl2 and that it will form CCl CH3. It will form secondary alkyl chloride ಅಥವಾ secondary chloroalkane ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ರೈಮರಿ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್. ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 2 ಕಾರ್ಬನ್ಸ್, ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಆಲ್ಕೈಲ್ ಅನ್ನೋದು ಏನರ ಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಡಿಸೈಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೈಡ್ ಚೈನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಅಯಾನ್ ಪ್ಲಸ್ ದಿಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ವಾಟರ್, H2O ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಟರ್ಷಿಯರಿ, ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಆಯಿತು, ಇದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಯಿತು. ವೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಟರ್ಷಿಯರಿ, ಯು ನೋ ದಟ್ ಟರ್ಷಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಮೊದಲೇ ವೀಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟೈನ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಲೌಡ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಇಂದ ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೊದಲೇ ವೀಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ HCl, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. CH3 this is your tertiary alcohol. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. when you add HCl you does not require any catalyst. ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಹಾಕುವ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಅಗೈನ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್, ಈ ಬಾಂಡ್ ವೀಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಹಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ದೆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಕರ್ಸ್. Cl ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟೈನ್ ಜನರೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ OH ಮತ್ತು H ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಗೆಟ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಟರ್ಷಿಯರಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಸರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಲೋಕ್ಲೋರೈಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲೋರೋ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟು. ಒಂದು, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ZnCl2 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಲಿವಿಸ್ ಆಸಿಡ್. ಲಿವಿಸ್ ಆಸಿಡ್ ಕೆಲಸ ಏನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟರ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ನ ಯಾಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಟು ವೀಕನ್ ದಿಸ್ ಬಾಂಡ್. ROH ಬಾಂಡ್ನ ವೀಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು, Cl ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ROH ಬಾಂಡ್ ವೀಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ZnCl2 ಹಾಕಿ, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ಸ್. ಆಲ್ಕೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೈಮರಿ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡರಿಗೆ ವಿ ಆ್ಯಡ್ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡರಿಗೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ZnCl2. ಅಗೈನ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್, ZnCl2 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಟರ್ಷಿಯರಿಗೆ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ನೋ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್. ನಾವು ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ವೀಕರ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಈಸಿ, ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ಸ್. ಇದೇನು ನಾವು ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದ್ದು, ಆಲ್ಕೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ನಾವು. ಆಲ್ಕೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ಸ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಹ್ಯಾಲೋ ಆಸಿಡ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ಸ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ HCl.
HCl ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಲ್ಕೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ಸ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. Alcohols. This is primary alcohol, this is secondary alcohol, and this is tertiary alcohol. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಈ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದು, ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದು, ಇದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್. ಇದನ್ನು ನೀವು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದಿಸ್ ಒನ್. ಇದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಬ್ರೂಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಅಥವಾ ಬ್ರೋಮೋ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ. ಸೊ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆಗಿದೆ, HCl ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ HBr ಅಥವಾ ಬ್ರೋಮೋ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು. ಬ್ರೋಮೋ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬೇಕಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಲ್ಕೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ಸ್ ಇವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಸರ್? ಸಿಂಪಲ್. ROHಗೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ಗೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ HBr. ಅಗೇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಯಿತು ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಬೋಕೇಟೈನ್ ಜನರೇಷನ್, ದೆನ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಅಯಾನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದಾದಮೇಲೆ OH ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. OH ಮತ್ತು H ಸೇರಿ ದೆನ್ ಫಾರ್ಮ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ RBr ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. RBr ಪ್ಲಸ್ H2O ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರೋಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ಲ? ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಸ್ HCl. HCl ಅಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ HBr ಈಸ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. ಇದು ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. ನಮ್ಗೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನೇ ಆಗಬೇಕು. ಬಟ್ HBrನ ನೀವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಇಫ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್, ದೇರ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ದಟ್ HBr ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು Br2. Br2 ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. HBr ಏನಾಗುತ್ತೆ? Br2 ಆಗುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ HBr ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಾಗ ನಾವು ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಆಲ್ಕಲಿ ಬ್ರೋಮೈಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಆಲ್ಕಲಿ ಬ್ರೋಮೈಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂದರೆ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ROH ಪ್ಲಸ್ NaBr ಪ್ಲಸ್ H2SO4 ತಗೋತೀವಿ. H2SO4 ತಗೋತೀವಿ. H2SO4 ಇಸ್ ಅನ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಇದು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು? ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೋಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಪ್ರೋಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂದರೆ ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರುವಂಥ ಆ್ಯಸಿಡ್ಗೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಆ್ಯಸಿಡ್ಗೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ? ಪ್ರೋಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. H2SO4 ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೊನೇಟ್ ಒನ್ H+ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಒಂದು H+ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಯಿತು? ಇವೆರಡರದ್ದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸಿಟು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ HBr ಅಂತ ಬೇಕಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ NaBr ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು H+ ರಿಮೂವ್ ಆದರೆ Br ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ H+ ಸೇರಿ ದೆನ್ ಫಾರ್ಮ್ HBr ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಮಿಕ್ಕಿದೇನು ಸೋಡಿಯಂ ಮತ್ತು HSO4 ಮೈನಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಈ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನು? ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರಲ್ಲಿ ಇದು ಅದೇ ರೀತಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಬರೋದು HBr ವಿಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ROH. ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿನ್ಸ್ HBr ಇಸ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್, ಎಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲೂ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರೋಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ ಅದು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. HBr ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು Br2, ಬ್ರೋಮೈನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ದಿಸ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ವಿತ್ ಸೋಡಿಯಂ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಅಥವಾ ಆಲ್ಕಲಿ ಬ್ರೋಮೈಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆಲ್ಕಲಿ ಬ್ರೋಮೈಡ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಬ್ರೋಮೈಡ್, ಆ ಥರದ್ದು ಆಲ್ಕಲಿ ಬ್ರೋಮೈಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ HBr ಈಸಿಲಿ ಇನ್ಸಿಟು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಅಗೈನ್ ಇಲ್ಲಿರೋವಂಥ ಅಸಿಡಿಕ್ ನೇಚರ್ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ನೇಚರ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ Br2. ಈಗ ನಾನು ಇದು ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ HBr ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತರ, ಇದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರಲ್ಲೇ ಇತ್ತು, ಇದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರಲ್ಲೇ ಇತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು Br2 ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೇನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ? ಇದು Br2 ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ NHSO4 ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ HBr ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು Br2. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಇಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಆಸ್ HBr ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಇಲ್ಲಿ Br2 ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ದಲೇ HBr ಆಗೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದೇನೋ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಿಲ್ ಗೆಟ್ RBr ಬರುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಏನಿತ್ತು? RBr ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ H+OH- ಇದು ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ H2O ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ. ಬಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತು, ಏನು? ದಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಇಲ್ಲೇನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿತ್ತು?
ಇವೆರಡನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ NaHSO4 ಅಂತ ಬರ್ದೇನೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ NaHSO4, ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೈಡ್, NaHSO4. ಸರಿನಾ? ಇದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ವಿಲ್ ರಿಮೈನ್ ಇನ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ NaBr plus H2SO4 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ HBr plus NaHSO4. ಇದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ HBr ವಿಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ROH ಟು ಫಾರ್ಮ್ RBr plus H2O. ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನು? ದಟ್ ಈಸ್ NaHSO4 ದಟ್ ವಿಲ್ ರಿಮೈನ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಅಸ್. ನಮ್ಮನ್ನೇನು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್ ದ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ HBr to Br2. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು HBrನೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಬಟ್ HBr ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಇನ್ C2. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಾ, ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಯಾಡ್ ಹೊಡಿತೀರಾ. ಏನು ಸೋಡಿಯಂ ಬ್ರೋಮೈಡ್, ಅಲ್ಲಿ HCl ಇರುತ್ತೆ. HCl plus ZnCl2 gives RCl plus H2O plus etc. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರ ROH plus NaBr plus H2SO4 gives RBr plus NaHSO4 plus H2O. ಹೆಂಗಪ್ಪ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸರ್? ಹೆಂಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತೀರ? ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ HBr ಬೇಕು. HBr ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲ. ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಇರೋದನ್ನ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಏನು ಬೇಕು? ವಿ ನೀಡ್ ಇನ್ ಸಿಟು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೋಡಿಯಂ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ H2SO4. ಯಾಕೆ ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ? ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಅಸಿಡಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ HBr Br2ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ Br2. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ H2SO4. ಸರಿ, ಇದಾಯಿತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ H2SO4 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ದೇರ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಸರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಆ ರೀತಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದೇನಿದೆ NaBr plus H2SO4 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇರ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ದಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ HBr ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು Br2. ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಾನು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋದಾದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಗೆ ಬರೆದಿರೋದು. ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ಜನರಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ದ ಜನರಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ROH plus NaBr will in the presence of H2SO4 which is concentrated. You know that concentrated ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ H2SO4 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ RBr plus H2O plus NaHSO4. ಹಾಗಾದರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಒಂದೇ ನಾವು ಸಾಕು ಕೊಡೋದು ಇಲ್ಲ. ಆಲ್ಕಲಿ ಬ್ರೋಮೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಆಲ್ಕಲಿ ಬ್ರೋಮೈಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ROH plus KBr ಅಂತ ತಗೊಬೋದು. KBr is nothing but potassium bromide. Again it is treated with concentrated H2SO4. Again it will get converted into alkyl bromides plus H2O plus here you will get potassium hydrogen sulfate. ಇದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ದೇನು? ವಿ ಗೆಟ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ನು ಸಹ ನಾವು ವಿ ಕಾಂಟ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ for aromatic alcohols. ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. aromatic alcohol is nothing but phenols ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ROH ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಬೀಳ್ತಿದ್ವಿ. ಜಿಂಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಅಗೇನ್ H2SO4 ಹಾಕ್ತೀವಿ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ HBrನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಬೀಳ್ತೀವಿ. ವೆರಸ್ ಫಿನಾಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದ ಬಾಂಡ್ OH, ಈ ಬಾಂಡ್ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ದೆನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಬಾಂಡ್. ಯಾಕೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್. ಯು ನೋ ದಟ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಿನಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ sp2 hybridized, whereas in haloalkanes it is ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ದ ಬಾಂಡ್ ಇಸ್ sp3 hybridized. ಎರಡಕ್ಕೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಫಿನಾಲ್ಸ್. ಎಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಾಂಡ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಬಾಂಡ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ನೇಚರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ sp2 ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಬಾಂಡ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಕೂಡ ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಫಿನಾಲ್ಸ್ಗೆ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್.
ಯು ಮಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್. ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೆಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ ಹ್ಯಾಲೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀರಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ROH ಅಂದರೆ R ಇಸ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಕೆಲವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತೀರಾ OH plus KBr plus concentrated H2SO4 will give ಅಂತ ಬರ್ತೀರಾ ಹೌದಾ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ. ಇದು ಸರಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ತಪ್ಪು. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ದಿಸ್ ಫಿನಾಲಿಕ್ ಬಾಂಡ್. ಫಿನಾಲಿಕ್ ಬಾಂಡ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಸರಿನಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಅಥವಾ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬ್ರೋಮೋ ಆಲ್ಕೈಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಅಗೈನ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್, ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. HBr ಆಲ್ಸೋ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್, ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ. HBr ಮತ್ತು HI ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಇನ್ ಸಿಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಸಿಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ HBr ಇರೋದು Br2 ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ದಂಗೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಸಿಡಿಕ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ RBr ಹಿಯರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಅಥವಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಬ್ರೋಮೋ ಆಲ್ಕೈನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಆಲ್ಕೈಲ್ ಅಯೋಡೈಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಯೋಡೋ ಆಲ್ಕೈನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಅಯೋಡೋ ಆಲ್ಕೈನ್ಸ್ನ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಗೇನ್ ಬ್ರೋಮೋ ಆಲ್ಕೈನ್ಸ್ ಆದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ರಿ H2SO4 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಅಯೋಡೋ ಆಲ್ಕೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಅಯೋಡೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇವನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂದರೆ ನೋ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲೊಂದು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಲ್ಕೈಲ್ ಅಯೋಡೈಡ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಯೂಸ್ HIನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ HI ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್, ಸೇಮ್ HBr ರೀತಿ HI ಕೂಡ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಟು ಗೆಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ I2 ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ HIಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ನೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದಿಸ್ I2 ಆಗೋದನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆ್ಯಸಿಡ್ನೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಸರ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ROH ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಸಿಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಏನಿರಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ NaI ಸೋಡಿಯಂ ಅಯೋಡೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ H2SO4 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. H2SO4 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ Ri ಪ್ಲಸ್ H2O ಪ್ಲಸ್ ಏನು ದಿಸ್ ಇಸ್ NaHSO4. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನೋ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಇದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಯಾಕೆ ಸರ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ you know that H2SO4, concentrated H2SO4 is a better oxidizing agent. ಆದ್ದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ NaI ಏನಿದೆ ಸೋಡಿಯಂ ಅಯೋಡೈಡ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಆಲ್ಕಲಿ ಅಯೋಡೈಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಈ H2SO4 ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ NaI into I2 ಅಯೋಡಿನ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ H2SO4. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ H2SO4. Concentrated H2SO4 is a better oxidizing agent, so we can't use this in the case of preparation of iodoalkanes. ಏನಕ್ಕೆ ಅಯೋಡೋಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸೋಡಿಯಂ ಅಯೋಡೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಬಂದರೆ ಬೆಟರ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು I2 ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಸೈರ್ಡ್. ಇದು ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಾಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೋಡಿಯಂ ಅಯೋಡೈಡಲ್ಲಿ ಈ ಅಯೋಡಿನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಮೈನಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದೋಗಿ ಆರ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಬಾಂಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬ್ರೋಕನ್. ಇದು ಆಗಬೇಕು ನಮಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, H2SO4 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದೇನೂ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ H2SO4 ಈಸ್ ಫರ್ಬಿಡನ್ ಇನ್ ಅಯೋಡೋಆಲ್ಕೇನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಅಯೋಡೋಆಲ್ಕೇನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ H2SO4 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಅಯೋಡಿನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾವುದನ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ H2SO4ನ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಅನ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಒಂದು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ,
ಅಸಿಡಿಕ್ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ Br2 ಆಗಿ ಅಥವಾ I2 ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಸಿಡ್ನೇ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಯಾವ ಥರದ ಆಸಿಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಯಾವುದು ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಅಸಿಡಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಥರದನ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಥರದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಹೇಳಿ ಸರ್. ROH ಪ್ಲಸ್ HI ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಬರಬೇಕಾಗೋದನ್ನು ಬಟ್ HI ಬರಬೇಕು. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ RI ಪ್ಲಸ್ H2O ಈ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, HIನ ಇನ್ಸಿಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ದಟ್ ಇಸ್ ROH ಪ್ಲಸ್ NaI, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಕಲಿ ಅಯೋಡೈಡ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ H3PO4 ಫಾಸ್ಫೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಆಸಿಡ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಅ ಗುಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ದ್ಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ H2SO4. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ RI ಪ್ಲಸ್ H2O ಪ್ಲಸ್ NaH2PO4 ಇದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಮಗೇನು ಬಂತು, ವಿ ಗಾಟ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಅಯೋಡೈಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ H3PO4 ಕೆಲಸ ಏನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಕೆಲಸ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು H+ನ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, H+ನ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, HI ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ NaH2SO4 ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಡ ಅಸಿಡಿಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ HI ಏನಿದೆ ಇದು I2 ಆಗದಲ್ಲೇ ಇರೋ ಥರ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರೋಮಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿತ್ತು ಅದೇ ಥರ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ H2SO4 ಅಲ್ಲ, H2PO4 NaH2PO4 ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ HI to I2. ಯಾಕೆ H2SO4 ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ H2SO4 ಇಸ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ದೆರ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ದಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ HI into I2. ದೆರ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಅಯೋಡಿನ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ HI to I2. HI to I2ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. HI in the presence of concentrated H2SO4 will get converted into I2. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ H3PO4 ಫಾಸ್ಫೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಜನರಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ROH ಪ್ಲಸ್ NaI in the presence of H3PO4, that is acid, concentrated H3PO4 acid, it will form RI plus H2O plus NaH2PO4 ಇದನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. RI is nothing but our alkyl iodide ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ you can call it as iodoalkane also in the common in the IUPAC naming form. ಸೊ ಈ ROH, ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಅಯೋಡೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಸರ್ ಹಾಕೋದು ನಾನು? ನೋ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಲ್ಕಲಿ ಅಯೋಡೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಆಲ್ಕಲಿ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ process. ಹಾಗಾಗಿ we can also write for Ki, potassium iodide, in the presence of concentrated H3PO4, it will form Ri plus H2O plus KH2PO4 ಇದನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದೇನು, ಆಲ್ಕೈಲ್ ಅಯೋಡೈಡ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮಗೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಬೈ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ potassium iodide or sodium iodide with concentrated H3PO4, that is phosphoric acid ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಅಯೋಡೈಡ್ಸ್. ಇದು ಕೂಡ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಅಯೋಡೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪದೇ ಪದೇ ಪ್ರೈಮರಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ, ಟರ್ಷಿಯರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಯಾರು, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಯಾರು, ಟರ್ಷಿಯರಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಸರಿನಾ? ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಷಿಯರಿ. ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇನ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆರ್ಡರ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ ದಿಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಅಯೋಡಿನಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ H3PO4, HCl ಅಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಏನದು, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ZnCl2 ಫಾರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ. ಟರ್ಷಿಯರಿಲಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. whereas coming to HBr ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ H2SO4, whereas HIಗೆ ಬಂದರೆ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ H3PO4. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಂದ ಹ್ಯಾಲೋಆಲ್ಕೇನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯು ಗಾಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ H3PO4 ಈಸ್ ಅ ವೀಕರ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ದ್ಯಾನ್ H2SO4. ಇದನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಥರದ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ನೀವೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ H2SO4
is a better oxidizing agent than concentrated H3PO4. ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ H2SO4 ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ದನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ H3PO4. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ H2SO4 ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದಟ್ HI ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ HIನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ H2SO4 ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ಅಯೋಡಿನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ H3PO4 ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ HI ಟು RI. RI ಏನಾಗುತ್ತೆ, ROH ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ it will convert it into RI. ಅದರಿಂದ we'll use H3PO4. So this is all about alcohols prepared by halo acids. Then we'll move on to phosphorus halides. Phosphorus halides ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ. But before going to that, we need to find the reactivity order. ಪ್ರೈಮರಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ, ಟರ್ಷಿಯರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸರಿನಾ? So we'll deal with that now. So now we study about reactivity order of alcohols ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ we have to find out. That is ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಪ್ರೈಮರಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮತ್ತು ಟರ್ಷಿಯರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. The order goes like this: 3 degree greater than 2 degree greater than 1 degree. That is 1 degree primary, tertiary greater than secondary greater than primary, and it is greater than methyl group. This is the order of reactivity. ಅಂದರೆ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಯಾಕೆ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ದಟ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಟರ್ಷಿಯರಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಈ ಬಾಂಡ್ ಏನಿದೆ, ಈ OH ಬಾಂಡ್ ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೀರಿಕ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಈ ರೀತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲೂ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಇದ್ದರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್. ಈ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಬಾಂಡ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೈನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಲಾಂಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲಾಂಗ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಯೂಶ್ವಲಿ. ಏನಾಗ್ತದೆ, ದೆರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋದು, ಆ ರೀತಿ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಬಾಂಡ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಬಾಂಡ್ ಇಸ್ ವೀಕರ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೀಕರ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಫಸ್ಟ್. ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ವೀಕ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾಗೋದು, ಅಳೋದು ಅಥವಾ ಅಳಿಸೋದು. ಕೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ಸೆಂಟ್. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅದೇನು ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ವೀಕ್ ಇರೋರು ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೋಟ್ಸ್ ಓದಿರ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಕೋಟ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರು ವೀಕ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನು ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ದೇಮ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಬಾಂಡ್ನ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಬ್ರೇಕ್. ಯಾರು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸಿಲಿ. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವೀಕರ್ ಬಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೈಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಟರ್ಷಿಯರಿ. ಇದೊಂದೇನಾ ಅಲ್ಲ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ರೀಸನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೈನರ್ ರೀಸನ್. ವೆರಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ಈ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಜನರೇಟ್ ಅ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯು ನೋ ದಟ್ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯನ್ ಇಸ್ ಹೈಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ 6 ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಮರ್ತೋಗಿರ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯನ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯನ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಅರ್ಥ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದು ಲಡ್ಡು ಕಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದೆ ಕಾರ್ಬನ್ನು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿರೋರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ರಿಚ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಲಡ್ಡುಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲಡ್ಡು ಇವನ ಕಡೆಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಹೊರಗಡೆಗೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಡೆಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಲಡ್ಡುನ ಕೊಡಲ್ಲ, ಲಡ್ಡು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಇವನು ಲಡ್ಡು ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ ಸಮಾಧಾನ ಪಡ್ತಾನೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಲಡ್ಡು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಮಾಧಾನ ಪಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇವೊಂದು ಕಳ್ಕೊಂಡಿನಿ ಅನ್ನೋ ನೇಚರ್ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಇವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾವೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಿ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗರ್ ಟೈಮ್. ಏನಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಇವರೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಿದಾರಲ್ಲ, ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಹಾಕಿ ನಾಯಿ ಕರ್ಕೊಂಬರೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇವರು ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಇವನು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಈಗ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥ ಬಾಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಹತ್ತಿರ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀರಿಕ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಇಷ್ಟೇ ಸ್ಟೀರಿಕ್ ಕ್ಲೌಡ್ ನೋಡಿ, ಎರಡು ಮಧ್ಯೆ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಗೈನ್ ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಅದು ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್
somewhat ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ, ನಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಯೂಸ್ ZnCl2. ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈಸಿಯಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಈಸಿಲಿ ಎಂಟರ್ ಇಂಟು ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ನಾಟ್ ಈಸಿಲಿ ಎಂಟರ್ ಇಂಟು ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಹೈಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಲಡ್ಡು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಇಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಲಡ್ಡು ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಲಡ್ಡು ತೋರ್ಸೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಲಡ್ಡು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹಿ ಈಸ್ somewhat unsatisfied, but not completely unsatisfied ಅಲ್ಲ, but he is somewhat unsatisfied and he is somewhat stable. Compared to this one, he is unstable or less stable ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. whereas coming to ಪ್ರೈಮರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋವನೇ ಒಬ್ಬ, ಇವ್ನ ಜೊತೆ ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟೇ ಇರೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಲೌಡು, ತುಂಬ ಹತ್ತಿರ ಇರುತ್ತೆ, ಬಾಂಡ್ ಹತ್ತಿರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಬರ್ತೀನಿ, ಸರಿನಾ? ಇದು ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಟಾಲರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಶಾರ್ಪರ್, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತಿರೋದು, ಅದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಅಂದರೆ ಈಸಿಲಿ ಎಂಟರ್ ಇಂಟು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನ, ನಾಟ್ ಈಸಿಲಿ ಎಂಟರ್ ಇಂಟು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನ ಅಥವಾ ಈಸಿಲಿ ಎಂಟರ್ ಇಂಟು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನ. ಇಟ್ ಟ್ರೈಸ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ? ಹಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಡ್ಲಿಗೆ, ಹಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್, ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಡ್ವರ್ಬ್, ಸರಿನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾಠ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಕ್ಷಮೆಯಲ್ಲಿ, ಅವಾಗ ಕಲ್ತರೋದು. ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇಂಟು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಅದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗೋದು ರೇರ್ ಅಂತ. ರೇರಾಗಿ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಹೈಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್. ಏನಕ್ಕೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್, ಬಾಂಡ್ ಏನಿದೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಬಾಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ. ಅಗೈನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ನೇಚರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗುವಂಥ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೈಲಿ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ನ ಒಂದು ಲಡ್ಡು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡೋನು ಒಬ್ಬನೇ ಇರೋದು, ಯಾರು? ಇವನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಕಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಡ್ಡು ಎರಡು ಒಂದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರಕಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಲಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವನು ಕೊಟ್ಟರು ಇವನಿಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇವನಿಗೂ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಕೊಡೋದಕ್ಕೂ ಇವನು ಒಬ್ಬನೇ ಅಲ್ಲಿ ತರೋದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಇವನ ಕೈ ಜಾಸ್ತಿ ಅವನ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದೇ, ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅನ್ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೋ. ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕಡೆನೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಇದು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್. ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರಬೇಕು, ಅದು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್. ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋಕೆ ಈಸಿ. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಅಟೈನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಎಂಟರ್ ಇಂಟು ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ವೆರಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಪೋಸ್ ಈ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. ಇಲ್ಲಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೇಬಲಿಂದ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಅದು ಹುಚ್ಚಿಡಿದಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಹುಚ್ಚಿಡಿದಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಬಾರ್ದು, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅದು ಎಂಟರ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ದ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಪ್ರೈಮರಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಮಿಥೈಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಲಡ್ಡು ಕೊಡೋರೇ ಇರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಎಂಟರ್ ಇಂಟು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸಿಲಿ. ಟರ್ಷಿಯರಿ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ ಇಂಟು reaction easily because of its weaker bond nature and it is stable. Carbocation generated is highly stable. ಅದರಿಂದ tertiary is highly reactive whereas primary is less reactive. ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. This is the reactivity order. Whereas coming to HI acids, halogen acids reaction order ಬರೋದಾದ್ರೆ HI will be greater than HBr and HBr will be greater than HCl and HCl will be greater than HF. So this is the reactivity order of hydrogen halides. Hydrogen halides ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಲೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದರ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆರ್ಡರ್ ಇದು. ನೆನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ HI ಮತ್ತು HBr ಮತ್ತು HCl ಮತ್ತು HF ಅಲ್ಲಿ HI ವಿಲ್ ಬಿ ಹೈಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್. ಯಾಕೆ ಹೈಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್? ಯು ನೋ ದಟ್ ಅಯೋಡಿನ್ದು ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ HI. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಾಂಡ್ ಇಸ್
ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಈಸ್ ವೀಕರ್. ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ವೀಕ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಬ್ರೋಕನ್ ಡೌನ್. ಆ ಬಾಂಡ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಲೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಎಂಟರ್ ಇಂಟು ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಟು ಬ್ರೇಕ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ ಇಂಟು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸಿಲಿ, hence its reactivity will increase. So the order of reactivity of halogen acids or hydrogen halides will follow the order like this. HI is greater than HBr, whereas HBr is greater than HCl and HCl is greater than HF. So we use HF rarely. HF na rare use ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, and it is used to etching glasses. Special property ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇದು, etching glasses, and it is capable of dissolving glass. Glassನ dissolve ಮಾಡುವಂಥ capability ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ hydrogen fluoride. So this is all about reactivity order, and then we will move on to phosphorus halides. Phosphorus halides ಇಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ. So next is about phosphorus halides. How do we prepare haloalkanes by alcohols using phosphorus halides? Phosphorus halides ಅಂದರೆ ಅದು PX3, that is trihalides and phosphorus pentahalides. Phosphorus trihalides ಅಲ್ಲಿ only PCl3 is stable, whereas PBr3 and PI3 are highly unstable, not highly unstable but they are unstable, and they get converted into respective bromides or iodides. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, we use PCl3 as Xe2, PCl3 ಅಲ್ಲಿ Xe2 ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ, whereas PBr3 ಮತ್ತು PI3 ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, we will prepare it in C2 using red phosphorus. Whereas PX5 ಬಂದರೆ here we only learn about PCl5 ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ whereas PBr5 and PI5 are highly unstable. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ROH plus PCl3 we will get ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ವಿ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ RCl ಅಂತೂ ಬರಬೇಕು. ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ PCl3 ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಟ್ರೈಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ alkyl halides as that of chlorides ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಈಕ್ವಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ RCl ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ we use 3 ROH and reacted with 1 PCl3 will form 3 RCl. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ 1 ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ RCl ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ROH ಜೊತೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಉಳಿದಿರೋವಂಥ ಕ್ಲೋರೈಡ್ 2 ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಏನು ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಕೂಡ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ 3 RCls ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಟ್ರೈಕ್ಲೋರೈಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಟ್ರೈಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 3 moles ಆಫ್ alkyl halides ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಸರಿನಾ? ಹಾಗಾಗಿ 3 moles ಆಫ್ RCl ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ H2O ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲ್ಲ, ವಾಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ H2O. ಈ OH ಮೈನಸ್ ಆಚೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ ಆಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಆಸಿಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ H3PO4. H3PO4 ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ 3 moles ಆಫ್ OH ಅಂತಂದರೆ ROH ಅಂದರೆ 3 OH ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ 3 ಇದೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 3 ಇದೆ, ಸರಿನಾ? ಏನು ಮಾಡಿದೆ, 3 OH ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ 3, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 3. ಪ್ಲಸ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ H3PO3 ಹಿಯರ್, H3PO3 ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ? ಇಲ್ಲಿ 3 moles ಆಫ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ವಿಲ್ ರೀಅರೇಂಜ್ ಇಟ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಆಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಟ್ರೈಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ವಿತ್ alcohols. Phosphorus trihalides when reacted with alcohols will form 3 moles of alkyl halides and produce phosphorus acid. Then again if you consider PBr3 consider ಮಾಡಿದ್ರೆ this is for chloride, ಇದು chlorides ಗೆ. Let's coming to bromides ಮತ್ತೆ and iodides ಎರಡು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಥರ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ನೋಟ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಬ್ರೋಮೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ iodides ಬಂದರೆ ಇಫ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ ROH ಪ್ಲಸ್ PBr3 ಮತ್ತು PI3ನ ಯು ಕಾಂಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್, ಇನ್ ಸಿಟು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದರೆ
will prepare that by adding in the red phosphorus plus Cl2 Br2 or 8 ಇಷ್ಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಆರ್ ಬಿ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ H3PO ಇದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಸರ್ ಇದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ರೆಡ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ when reacted with X2 it will form PX3. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಒಂದೇ ಒಂದು X2 ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ ದಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರಲ್ಲಿ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ PX3 ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ X ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, X will be nothing but Br2 ಅಥವಾ ಅಯೋಡಿನ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತೀನಿ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಅಥವಾ ಅಯೋಡಿನ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ನಾವು ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ನಾಟ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಬಟ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸಿನ್ಸ್ PCl3 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಮತ್ತು PBr3 ಮತ್ತು PI3 ಇದೆ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ C2 ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ 3 RBr ಅಥವಾ 3 RI ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ H3PO3. ಸೊ ಇದು ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಟ್ರೈಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಹ್ಯಾಲೋಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಟ್ರೈಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಸಪೋಸ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಟ್ರೈಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಆಯಿತು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಟ್ರೈಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಪೆಂಟಾಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್, ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಪೆಂಟಾಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಪೆಂಟಾಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ PX5 ನೇಚರ್ ಬೇಕು. PX5 ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ 3 moles ಆಫ್ X ಇತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ 3 moles ಆಫ್ RCl ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ ಹಿಯರ್. ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು 5 moles ಆಫ್ PX3 ಇದೆ ಸರ್, ಅಂದರೆ 5 moles ಆಫ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಇದೆ ಸರ್, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ತಗೊಬಂದು 5 moles ಆಫ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಹಿಯರ್. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ PCl3 ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ sp3 hybridized, whereas PCl5 ಅಲ್ಲಿ it is sp2 hybridized, DsP2 hybridized. ಸರಿನಾ? ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬಾಂಡೆಡ್ ಪೇರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಈಸಿಲಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೊನೇಟ್ ಆಲ್ ದ 3 bonds. ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಾಂಡ್ಗಳು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು PCl3. ಆದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ? ROH plus PCl5 will form RCl plus POCl3 plus ಉಳಿದಿದ್ದೇನು ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಆಕ್ಸಿಕ್ಲೋರೈಡಿಗೂ POCl3, ದೆನ್ ಅಗೇನ್ POCl3 ಆಯಿತು. ಉಳಿದಿದ್ದೇನು ದಟ್ ಈಸ್ H2O ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. H2O ಉಳಿಯುತ್ತಾ? ಸಾರಿ, HCl ಉಳಿಯುತ್ತೆ, H2O ಅಲ್ಲ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ you can see here PCl5 I will write it as CCl4 ಅಂತ ಬರ್ದಿರ್ತೀನಿ, ಜಸ್ಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. CCl4 ಅಂತ ಬರ್ದಿರ್ತೀನಿ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇಡ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ OH ಇದೆ ಒಂದು, ಸರಿನಾ? ಇಲ್ಲಿ OH ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 5 Cls ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ 5 Cls ಆರ್ ನಾಟ್ ರಿಮೂವಬಲ್, ಎಲ್ಲ 5 Clಗಳು ರಿಮೂವ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1 Cl ರಿಮೂವ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ RCl. ಈ 1 R ಮತ್ತು 1 Cl ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಆಕ್ಸಿಕ್ಲೋರೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ POCl3 ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಅಗೈನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ 3 ಕ್ಲೋರಿನ್ ಹೋಯಿತು. ಉಳಿದೇನು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಸೇರಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ HCl. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಪರೇಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಟ್ರೈಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್. Phosphorus trihydrates are since they are sp3 hybridized and it has lone pair of electrons and it can easily break those all Cl bonds. Phosphorus ಮತ್ತು Cl bond easily break ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕೂಡ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. That will form 3 moles of alkyl. So now we are going to enter an important topic here, the preparation of haloalkanes by alcohols using thionyl chloride. As I have already told you, thionyl chloride is nothing but SOCl2. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಮೆಥಡ್ ಏನಿದು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್. ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಲೋಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು,
ದ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ದೇ ಆರ್ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್. ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಆರ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಹೌ ಡು ವಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಿಸ್ ಅಂದರೆ, ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಡ್ SOCl2 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. SOCl2 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ RCl ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೇನು ಬರ್ಬೋದು SO4 ಪ್ಲಸ್ HCl. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಸ್ ದಟ್ ರೈಟ್? SO4 ಕರೆಕ್ಟಾ? ROH ಪ್ಲಸ್ SO4 ಅಂದರೆ ಸಲ್ಫೇಟ್. ಸಲ್ಫೇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಏನು, yes, whereas sulfur dioxide is the gas. SO2 ROH plus SO2 plus HCl ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. RCl plus SO2 plus HCl ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ when we add ROH with SOCl2. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, this RCl is a desired product. It is a desired product. ನಾವೇನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು, we are preparing haloalkanes. Haloalkane ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ this is a desired product. Whereas these are called as byproducts. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ. HCl ಈಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿ ಆಚೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. SO2 ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗ್ಯಾಸ್. ಎರಡೂ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಚೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದು ಏನಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಹೀಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗದಲ್ಲೇ ಏನು ಸಿಗ್ತಿದೆ, ನಮಗೆ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ efficient and pure method of preparation ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ಯೂರ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಚೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಅದೇ ವಿ ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಏನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಥೈನೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಏನಂತ ಅಂದರೆ, ಥೈನೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ಯಾಸಸ್, ಹೆನ್ಸ್ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ obtained. It is a pure and efficient method. Pure and efficient method. And thionyl chloride is a cheap. SOCl2 is economically cheap. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಲೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಹೈ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಲೋ ಕಾಸ್ಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೈ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ಈ ಥರದ ಮೆಥಡ್ನೇ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ದೇ ಪ್ರಿಫರ್ ಲೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಮೆಥಡ್ಸ್, ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್. ಸೊ ಈ ಥೈನೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡಿಂದ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ವೆನ್ ವಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ವಿತ್ ಥೈನೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ RCl, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ಕೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ಕೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಜೊತೆಗೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ SO2 and HCl, SO2 plus HCl as byproducts, which are gases. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಎಸ್ಕೇಪ್. ಅವೆಲ್ಲ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ನಮಗೆ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. So it is a efficient method of preparation of haloalkane, and this process is called as Darzin's process. ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡಾರ್ಜನ್ಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ. ಡಾರ್ಜನ್ ಅನ್ನೋನು ಇದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಡಾರ್ಜನ್ಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ ದಟ್ ಡಾರ್ಜನ್ಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಸ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ haloalkanes. ಲೋವರ್ ಚೈನ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಈಸಿ, ಬಟ್ ಹೈಯರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಬೇರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ still it is an efficient method. It is used in industrial process. So next we'll summarize all the preparation methods. Okay. So at last we are going to summarize the preparation of haloalkanes by alcohols. First we did by haloacids ಜೊತೆ ಮಾಡಿದ್ವು. It is ROH plus HCl, hydrochloric acid ಜೊತೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯಿತು, we used ZnCl2 for primary and secondary carbons. We use ZnCl2 to form RCl plus H2O. Whereas for tertiary alcohols, ROH, we will use HCl directly. We will not use ZnCl2 and it will form RCl plus H2O. Whereas coming to bromine, hydrogen bromide ಬಂದಾಗ we will prepare in situ prepare ಮಾಡ್ತೀವಿ. That is ROH plus H plus NABR
in the presence of concentrated H2SO4, it will form RBr plus NaHSO4 plus H2O. So then we will prepare ROH plus NaI. We are going to prepare sodium iodide, alkyl iodide. Alkyl iodide ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ we are using concentrated H3PO4 phosphoric acid use ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. We will get Ri plus phosphoric acid ಅಂದರೆ NaH2PO4 plus H2O. So then we used ಏನಾಯಿತು ಇದೆಲ್ಲ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಆಯಿತು. then we used PX3 ಅಂದರೆ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಪೆಂಟಾಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಟ್ರೈಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ROH plus PCl3 will give ROH plus PCl3 will give 3 moles of RCl plus H3PO3, 3 moles of R. Sorry na? So this is phosphorus trihalides. If we use the same thing 3ROH plus PCl3 ಬದಲು we are going to use red phosphorus in the presence of bromine or iodine. ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get RBr 3RBr or 3RI ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್. ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೇನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ H3PO3 ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಫ್ ವಿ ಆ್ಯಡ್ ವಿತ್ ಪೆಂಟಾಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಪೆಂಟಾಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ PbR5 ಮತ್ತು PI5 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕದು. ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ RCl plus POCl3 plus HCl ಬರುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಆರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಪೆಂಟಾಕ್ಲೋರೈಡ್. whereas coming to last method, that is Darzin's process. ಬಂದರೆ Darzin's process ಬಂದರೆ they are using alcohol with cyanide chloride to form alkyl halide. Alkyl chloride, alkyl halide ಅಂತ ಬರೋಲ್ಲ, alkyl chloride ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ they are using cyanide chloride ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ RCl ಆಗಿರುತ್ತೆ. plus we will get SO2 plus we will get HCl, which are gases. SO2 ಮತ್ತು HCl gas ಆಗಿರುತ್ತೆ and RCl is our desired product. So this is the summary of preparation of alcohols, preparation of haloalkanes by alcohols. So ಇದಾದ್ಮೇಲೆ I will give you some assignment. ಒಂದು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೆಕ್ ಇಟ್, ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮತ್ತು ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, then you must know effect resonance effect, and you must know about electron donating group, electron withdrawing group, and the bond polarity. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ ದ ಸೇಮ್ ವಿಡಿಯೋ. ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಐ ಫೀಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೈನ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಮಾರ್ಕಾನಿಕ್ ಆಫ್ ರೂಲ್, ಖರಾಶ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಟಿ ಮಾರ್ಕಾನಿಕ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಟ್ ಒನ್. ಅವೆರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡಿರಿ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆಲ್ಕಿನ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಆಲ್ಕಿನ್ಸ್. So this is all about your today's class. In next class we will discuss about further preparation methods. Thank you.